सुख सागर गरत परत गहले हो अंगुरिया श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं भारत द्वार रटत सिंगुरिया दीनानाथ अनाथ करुणा में साजन मीत पिता महतरिया चरण कवल हृदय गह नानक पै सागर संत पार उतरिया। सूरा सो पहचानिए जो लर दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कब हूँ ना छाड़ खेत बेशुमार अथाह अगनत अतुल ज्यों बुलावो हो त्यों नानक दास बोले। सतगुरु गरीब निवाज ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर बाणी गुरु समरथ गुरु अकथ गुरु प्रतख गुरु सरवरे कायनात वालीए कुल आलम दसां गुरुआं दी जागदी जो धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन पवित्र गोद दा रंग रस मान रहे गुरु प्यारिओ आओ शहीदी साके नूं समर्पित अज दी आखरी हाज़री इस दीवान विच भरां। सब तो पहला गुरुदेव की फतेह गजाइए जी आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 4 दिनां दे इस हाज़री विच असी ये जानने की कोशिश की कि शहादतां होईयां क्यों, फिर शहादतां इतनी अडिग अडोल ते स्थिर रह के किवें होईयां। इतिहास नूं गुरु नानक साहब तो वाचण दा असीं यतन कीता। दूजे दिन आए सां आनंदगढ़ दा किला परिवार विछोड़ा सरसा ते कल असीं सांझ पाई सी वड्डे साहिबजादियां 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ शहादत उपरंत चमकौर दा लासानी जंग ते अज असीं विचार सांझे करने हैं निक्कियां जिंदां वड्डे साके। शुरुआत तो पहला ही मैं बयान कर देवां कि अज भी असी इसनूं तुलनात्मक पक्षों देखना है कि उदों तां शहादतां पा गए पर वो शहादतां दा मेरे जीवन विच लाभ की है जां मैं उन्हां शहादतां तो की कुछ सीख सकदा ते अपने जीवन नूं अमली रूप किवें दे सकदा। गुरपुरब मना रहे सन एक गुरुद्वारे साहिब मैं बहुत वारे दृष्टांत अपनी कथा भी दिता होया। वाहिगुरू आपे सहाई होण ते मैनूं लगदा है दृष्टांत बड़ा ढुकवां है, बड़ा दिल नूं असर करता है, मैनूं बहुत अच्छा लगता है, सो बार बार देण नूं जी करता है। गुरपुरब मना रहे सन किसी गुरुद्वारे साहिब एक दादी माँ गई सी, पोतरिਆਂ ਨੂੰ नाल नहीं सी लैके गई। घर पहुंची तो पोतरिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ बहुत ਵੱਡੇ रागी सिंह बड़े ਵੱਡੇ प्रचारक आए सन, ਢਾਡੀ प्रसंग होया सी, कीर्तन गायन होया सी, कथा होई सी, बड़ा आनंद बनिया सी गुरुद्वारे। तुसी नहीं गए, तुसी बड़ा मिस कर दिता, अज जाना चाहिदा सी। बच्चे अजकल दी जनरेशन सी स्मार्ट बड़े सन, दादी नूं पुछ लेंदे ने अच्छा दादी किहड़े प्रचारक आए सन, किहड़े रागी ते किहड़े ढाडी आए सन, नाम भी दस दिंदी है ये सिंह आए सन। तो बच्चे पुछ लेंदे ने दादी की गाया रागियां ने, कहंदी बहुत वधिया गाया, बहुत ही वधिया, बहुत सोहना गाया। दादी केड़ा शब्द गाया? बेटे बड़ा वधिया गाया। गाया केड़ा वो पता नहीं, बहुत वधिया गाया।
ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਆਏ ਸਨ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ? ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿ ਅੱਛਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਦਾਦੀ, ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ? ਬੱਚੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸਰਵਣ ਉਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰਾਇਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਦਾਦੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ? ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਦਾਦੀ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਬੱਚੇ, ਪੂੜੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਲੇ ਸਨ, ਖੀਰ ਸੀ, ਸਲਾਦ ਸੀ, ਰਾਜਮਾ ਚੌਲ ਵੀ ਸਨ, ਮਿੱਠੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ, ਲਾਜਵਾਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਤੂੰ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਭਗਵਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਛੇਤੀ ਮਿਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ, ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ। ਝੱਖੜ ਚੁੱਲਣ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏ, ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਉਸਨੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਰੋਜ਼ ਜਾਏ ਪਿਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਏ। 20 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਮੰਦਿਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਭਗਵਾਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗੇ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵਾਂ। ਹੈਰਾਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਗਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਲਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਘਰ ਦੱਸ ਆਵਾਂ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਣ, ਕੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਚੱਲ ਬੇਟੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹਾਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਜਾਵਾਂ। 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਟਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਵੀ ਟਪਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਛੇ ਲਾਗੋਂ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਹਰੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਬੀਰ ਰੁਕ ਜਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਤਾਂਗ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਲ ਕੋ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ ਕੋ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਲ ਕੋ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, 10 ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਇਧਰੋਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮਰਨਾ ਜੋਖਿਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਛੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਡਿਗ ਅਡੋਲ ਸਥਿਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਤਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਖੂਬ ਵਾਕਿਫ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ। मंजिल की है तू तू करता, तू हुआ मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। हुण ते अनल अगम जैसे लहर में उदत, जल केवल जल माही। ਜਾਂ फिर सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਰੁਖ ਮਾਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ, 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗੰਗੂ ਦੇ ਮਕਾਨ, 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ, 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ। ਇਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਏਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੜਾਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰਜ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜੋੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਧਰਨ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਘ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 11 ਪੋਹ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਅੱਜ 13 ਪੋਹ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 11 ਪੋਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ,
ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੁਕਾ ਦਈਏ। ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਮੂਵੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਿਰ ਪੈਰ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੇਰੀ ਆਕੜ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵੇਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਲਾਮਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੈ। ਸਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਰੋ ਕੇ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ, ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣੀ ਸਫਲ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸਫਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਬਿੱਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਰੇਗੀ। ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਰੇਗਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਫੇਦ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆ ਜੀਵਣਾ ਭੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ, ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਫਤਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਕਰਮੀ ਕੁਰੈਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਡੋਲੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਕਾਨ, ਕੀਮਤੀ ਘਰ, ਚੰਗੇ ਰੱਥ, ਅੱਛੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਲਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਲਈਏ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1631 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ।
ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੀ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਜੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਜੀ ਸ਼ਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਏ ਉਧਰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੱਡ ਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਉਹ ਬੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਦੀਨ ਨਾ ਕਬੂਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਖਾਲੀ ਬੈਂਤ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਚ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਤਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਬੱਚੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਫਾੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਾ ਡੋਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ, ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ, ਹੁਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਭ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਵੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਗਰਦਨ ਉਡਵਾ ਲੈਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਓ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਸੋ ਜਾ, ਹੁਣੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿਖਣੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ। ਨਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਲੇਜਾ ਕਢਵਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਬਾਪ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਬੱਚੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਗੇ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਓ ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਡੋਲਿਓ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਕਚਹਿਰੀ 11 ਪੋਹ ਪਹਿਲੀ ਕਚਹਿਰੀ, 12 ਪੋਹ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤਰਾ ਚੁਣਿਆ। ਕੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਉਹ ਨਵਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਲੈ ਲੈ ਬਦਲਾ। ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। मैं फतवा नहीं दे सकता। उसने 35 ही दूसरा आजमा लिया, फतवा नहीं तो बदले की अग विच इन्हों साड़ दिए। मुहम्मद खान आपे सज़ा देगा। मुहम्मद खान नूं बुलाया, मुहम्मद खान कचहरी विच भी है। साहिबजादे जदों आए तो मुहम्मद खान की चीख निकल गई तो उसने कह दिता ई मासूम अस्त, ये तो मासूम ने, ये तो बहुत छोटे ने। यानी मुहम्मद खान नूं गलत खबर मिली सी कि गुरु गोबिंद सिंह दे लड़के जवान ने, ताई आया। वो तो देख के चीख निकल जाती है, ई मासूम अस्त, इन्हां तो बदला किवें लिया जाए? हो सकता है इन्हां दे बाप ने मारिया होवे मेरा भरा, बदला लैना होएगा। मैं उड़ीक करांगा कदों जंग दे मैदान विच गुरु सामने आन ते बदला लवां। जरूर लड़ांगा, पर जंग दे मैदान विच बच्चियां नाल बदला। हा दा नारा मार के नवाब मलेर कोटला उधरों निकल गया सी। ये ओही नवाब है जिसनों बाद चो गुरु गोबिंद सिंह साहब आप दमदमा साहब बुला के सरोपा देणगे। शेर मुहम्मद खान कमाल है, कमाल है तेरी खुदाइयत नूं, कमाल है तेरी इस्लामियत नूं, सच्चा मुसलमान हो निबड़िया है। शेर मुहम्मद खान कदी भी बुलाएगा जंग दे मैदान में तेरे सामने भी खड़े हो जाएंगे, तो कदी ये भी कह देगा ना तो तेरी पक्षों लड़िए, हम तेरे पक्ष तो भी लड़ लवांगे। मुहम्मद खान नूं सरोपा दिता गुरुदेव ने सच बोलण लई। मुहम्मद खान हा दा नारा मार के निकलिया है। दूसरी कचहरी विच जदों उसने देखा मेरा वस नहीं चलता, साहिबजादियां नूं होर तसीहे दिते गए। गंडा सिंह एक होर हिस्टोरीयन होया। फिर मैं कह देवां इतिहास सिर्फ मुसलमानों ने नहीं लिखिया, समकाली इतिहासकारां दे नाम लै रहा। पहला दुन्ना सिंह हंडूरिया, हुण गंडा सिंह। गंडा सिंह लिखते हैं कि अज साहिबजादियां दे हत्थ विच पुलीते फोड़ दिते गए। की हुंदे ने पुलीते? अज दे जमाने विच समझावां ते गोले बंब फोड़ दिते गए, हत्थ विच पकड़ा के पोटे साड़ दिते अज उन्हां दे। किसी तरह डरावां, किसी तरह डरन। जदों पुलीते फोड़ दिते गए तो साहिबजादियां दे हत्थां दा मास निकल चुकिया है। पुछया जा रहा है कबूल दे हो दीन? मैं फिर कवां आले दुआले एक बार झात मार लीए। 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा क्लास 2 विच, क्लास 4 विच पढ़दा है, किवें दे दिखदे होणगे? एक बार झात मार लीए। उन्हां दी मां नूं, उन्हां दी दादी नूं, उन्हां दे पिता नूं पुछ लईए कि बच्चे नूं कोई चंड भी मार देवे बर्दाश्त कर जाओगे? खून खौल जाएगा माँ का। पर धन है माँ गुजरी। कई लोग कह देंगे कि दादी सी ना ममता घट सी। मैं कहना बोलन तो पहले लख वार कन्ना नूं हाथ लगा लो, ये दादी नहीं, ये माँ तो भी वड्डी है। पता है क्यों? साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह की माँ है माता जीतो जी, जिहड़े 1701 विच चलाना कर चुके हैं। 1701 विच साहिबजादा फतेह सिंह की उम्र केवल 2 साल है। जदों माँ चलाना कर चुकी है, हुणे साहिबजादा फतेह सिंह माँ का दुध पींदे सन। ते किसने पालिया है? दादी ने। ते ये कहना कि दादी विच ममता घट सी, जिस दादी ने 2 साल तो लैके अज तक सीने नाल लगा के रखिया, ममता भरपूर सी। पहले दिन माँ का संस्कार करके जदों आए हन, साहिबजादा गोद विच ने, राती दुध की तांग लई जदों किलकारियां लैंदे हन और रोंदे हन कि माँ का दुध चुंगदा मैं, माँ का दुध चाहिदा है, ते मात गुजरी देखते हैं किस तरह दुध पिलावां। दुध के बाटे विच रूह पिगो के ते वो साहिबजादे ने निचोड़ निचोड़ के पिला रहे हैं। ये वो माँ गुजरी है। जदों पुलीतियां नाल पोटे भी उतार दिते गए, हुणे भी वो पत्थर दिल, वो जालिम वजीर खान का दिल नहीं पसीजिया। फिर दुन्ना सिंह हंडूरिया लिखता है कि साहिबजादियां नूं पिपलां नाल बन दिता गया। पिपल के पेड़ां नाल उन्हां दी बावां पिछे नूं बन दित्तियां गईयां और उन्हां नूं गुलेले मारे गए। गुलेल विच पत्थर पा के
ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗੁਲੇਲ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੀਟੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਸੀਹੇ ਦਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ। ਗੁਲੇਲੇ ਪੂਰੇ ਤੰਦ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਲੇਲਾ ਵੱਜਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੁਲੇਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਖ ਚੋਂ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਲੇਲੇ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਹੱਥ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿੜਕ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ, ਅੱਖ ਮਸਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਲੇਲ ਨਾਲ ਅੱਖ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, 7 ਸਾਲ। ਹੱਥ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਘਸੀਟ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਦਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਏਗਾ ਆਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕਬੂਲੇਗਾ। ਹੱਥ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਤਵੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਹੱਥ ਜਿੰਨੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇਖਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਤਵਾ ਕੱਢ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਤਵਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਪੈਂਤਰਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਪੈਂਤਰਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾਨੰਦ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਪੱਕਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਵੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੱਜ ਸਾਡੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਹਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿਲਾਂ ਜਪਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ। 3 ਗਜ ਦੀ ਧੋਤੀ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਗੱਜ ਸਾਡੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਕ ਜਨੇਊ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਗਲੀ ਜਿਨਾਂ ਜਪਮਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਪਮਾਲਾ ਗਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਉਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਪੰਡਿਤ ਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਠੱਗ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਠੱਗ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ, ਹੱਥ ਮਾਲਾ, ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੌਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟਿਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਨਾ ਜਾਏ ਕੁਛ। ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੀਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ
पर असी तो सियाणे बनी बैठे हाँ। वो कहते हैं भगत बिना बो डूबे सियाणे, भगती तो बिना बड़े सियाणे डूब गए। सुच्चानंद पैंतरा खेलदा कि काजी साहब बच्चियां नूं, बजुर्गां नूं, औरतां नूं इस्लाम नहीं कहता फतवा दिता जाए। बागियां ते फतवा हो सकता है, काफरां ते फतवा हो सकता है, कहता है काफिर ने, कहता मेरे को कोई सबूत ही नहीं, काफिर ने, इन्होंने कोई ऐसी गल की नहीं, कुरान के कोई खिलाफ गल नहीं की, इस्लाम नूं नीचा नहीं दिखाया, तुसीं किवें कह रहे हो काफिर ने। सुच्चानंद उकसांदा है साहिबजादियां नूं कि सप दे बच्चे हो सपोलीए। उकसांदा इस्लाम बारे कुछ बुरा बोलन, मुस्कुरा के साहिबजादे कहते हैं इस्लाम तो बुरा है ही नहीं। वजीर खान कहता है मैं तो मुसलमान है, कहते तेनों तौखला है, तेनों भुलेखा है, तू मुसलमान है। मुसलमान मोम दिल होवै, अंतर कीमल दिल ते धोवै। मुसलमान की डेफिनेशन गुरु ग्रंथ साहब तो लैके देख कौन है, तू तो पत्थर दिल है, तू मुसलमान भी नहीं। बड़ा उकसांदा है इस्लाम धर्म बारे कुछ खिलाफ बोलन ते असी बागी करार दईए। साहिबजादे कह दिंदे हन कि साडे पिता जी ने पंक्ति लिख दी है, हिंदू तुरक कोऊ राफ जी इमाम साफ़ी, मानस की जात सबे एक है पहचान वो, नहीं इस्लाम बुरा। बड़ा उकसांदा है। हुण सुच्चानंद जिहड़ा पैंतरा खेल रहा वो की है, कहंदा ठीक है तुहानूं छोड़ दिंदे हां, करोगे की? कहते हैं वड्डे होवांगे, पिता जी नूं लभांगे, उन्हां कोल जावांगे, गतका सिखांगे, फौज इकट्ठी करांगे, वजीर खान नूं भी ते औरंगे नूं भी। जदों तक इन्हां दा धड़ नहीं ला दिंदे उदों तक इन्हां उपर फौज चाड़ी रखांगे। दूसरी बार पुछदा है जे छोड़ दिता की करोगे? सुच्चे नंद ध्यान नाल सुन, पिता जी कोल जावांगे, फौज इकट्ठी करांगे, वजीर खान का भी तो औरंगजेब का भी सिर उतार देवांगे, जालमां दा नाश करांगे, हिंदुस्तान की संस्कृति नूं बचा लवांगे। जदों तीसरी बार पुछदा है तो साहिबजादा जुझार सिंह गरजवी आवाज़ विच कहंदे ने सुच्चा नंद ध्यान नाल सुन लै, जदों तक साडे सास बाकी रहणगे आखिरी दम तक साडी यही इच्छा दिली तांग रहेगी कि तेरे वर्गे वजीर खान वर्गे ते औरंगे वर्गे पापियां नूं झटका दईए तां साडू शांति आएगी। ये बोल बोलदे ही सारी कचहरी विच आवाज़ां आंदियां बागी बागी काफर। सुच्चानंद मुस्कुरांदा काजी नूं कहंदा है बागी ने लाओ फतवा। पता चल गया, सारे ने कह दिता बागी। हुण फतवा लगदा कि कल दी सवेर नूं तुहानूं नीहां विच चिण दिता जाएगा। अज 12 तरीक की शाम माता जी कोल जांदे हन, माता जी वो कहंदे न कल नीहां विच सानूं चिण देणगे। पुत्तर जी डर ते नहीं लगदा? उही जवाब दिंदे न माता जी आप तां असीं रहरास साहिब विच पढ़ रहे हैं, जिन निरभो जिन हर निरभो ध्याया जी तिनका भो सब गवासी। डर काहदा? साडे ते डर मुक चुके हैं। पुत्तर जी कल डोलोगे तो नहीं? आप तो माता जी कहंदे सो तवे ते बैठ के पिता जी दे परदादा नहीं डोले, सिर कटांदे होए साडे दादा नहीं डोले। वजीर खान कहंदा सी साडे भरा भी शहीद हो गए ते असीं सुनिया वो भी नहीं डोले, ते किवें उम्मीद करदे हो असीं डोल जावांगे? नहीं डोलदे मां। पर मां एक दिली खाहिश है। अज जदों सवेरे 13 पो नूं जा रहे हैं, मां नितनेम भी करांदी है, आप तैयार भी करती है, सिपा सलार लैण भी आते हैं। दोए साहिबजादे जा रहे हैं, साहिबजादा फतेह सिंह रुक के पिछे देखते हैं। मां एक इच्छा दिल दी है, दसां दसो पुत्तर। मां अज तक तू सानू कल्लियां नहीं छड्डिया, छोटे आ ना, तू कदी कल्लियां छड्डिया नहीं। अज सानू चिण देणगे, असी दादे कोल चले जावांगे, कल्ला ते नहीं छड्ड देंगी, पिछे पिछे आ जाई, कल्ला ना छड्ड दें। अज बच्चे वादा रहा नाल ही आवांगी, दादा जी नूं कट्ठे ही मिलांगे, मां वीरे भी उत्थे होणगे, बड़ा आनंद होवेगा। असी सुनिया कि देवते बड़े खुश भी हुंदे न जदों दादा जी गए सन जय 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 सुरलोक। मां कल्ला ते नहीं छोड़ेंगी।
नहीं बच्चे आ जावांगी, तुसी चलो। नीहां विच चिड़ना जदों शुरू कर रहे हैं, दो जल्लाद शाशल बेग ते वाशल बेग नूं बुलाया गया, नीहां उसारनियां शुरू करते हैं। वजीर खान फिर पुछदा है, हुणे भी कबूल लो नहीं तो तुहाडा खुरा खोज मिटा देंगे। अल्लाह यार खान लिखदा खुरा खोज किवें मिटा सकदा सी वजीर खान उन्हां दा। साहिबजादे कह दिंदे हैं, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहनशाह की शान से, उपदेश अपना सुन लो ज़रा दिल के कान से, हम कहते हैं तुम्हें ये खुदा की ज़बान से। वज़ीर खान तेरे महल मिट्टी हो जाने हन, तैनू किसे ने नहीं पुछना, पर जिथे नीहां उसर रही हैं सिख पंथ दे झंडे झुलणगे। इत्थे नीहां उसरनियां शुरू हुंदियां, इट्टां ला ला के शाशल बेग ते बाशल बेग गोडियां तक जदों लियाए तो साडे नी कैप जिहड़ी चपनियां हुंदियां ना बाहर हुंदियां गोडियां दियां, ते हुण शाशल बेग इट नूं कटना शुरू कर रहा है। गोलाई विच कट्टे तां ही लगणगियां गोडे उपर। वज़ीर खान देख लैंदा, मैं सोचदा कितना जालिम होवेगा। पुछ लैंदा की कर रहे हो? इट्टां कट रहे हैं। क्यों कट रहे हो? गोडे अगे आ गए, इट लग नहीं रही। कहंदा इट महंगी है, इट नहीं कटनी, गोडे कट दिओ। मैं देखदा साहिबजादियां दे उस नरम मास तो महंगी इट हो गई अज। साहिबजादे कहंदे ना हुण तक 3 दिन की कचहरी विच वज़ीर खान सूबा सरहंद दी असी एक गल तो भी सहमत नहीं सा, पर अज वज़ीर खान की गल सानू बहुत चंगी लगी। की चंगा लग्या कि गोडे कट दिओ। कहंदे इस विच चंगा की लग्या? कहंदे सिख धर्म की यह नींव उसर रही है, जिन्हां नीहां विच सानू चिणिया जा रहा है, इस विच नींव उसर रही है सिख पंथ दी। कोई कच्ची पिल्ली इट जां अद्धी टुट्टी इट ना लाई, नींव पक्की उसारी, भावें गोडे कट दे। महल उसरने ने सिख पंथ दे, कट दित्तियां चपड़ियां, ला दित्तियां गईयां, खून रिस रहा है, हड्डां ते मास भी कोई नहीं क्योंकि बैंत मारे गए हैं, हत्थां दा मास सड़ चुकिया, पुलीते फाड़े गए हैं। साहिबजादा फतेह सिंह की अख तो हुणे भी लहू चोरिया, अख है ही कोई नहीं। एक इट्टां पहुंचियां साहिबजादा जोरावर सिंह की छाती तक, साहिबजादा फतेह सिंह के सिर तक आ गई। हुण साहिबजादा जोरावर सिंह रो रहे हैं। वज़ीर खान कहता है एकदम रुक जाओ, लगता डोल गया, उतार दईए इट्टां, हुणे भी इलाज करा देंगे, रो रहे हो। फिर कहते हैं वज़ीर खान भुलेखे विच हैं, असी इस करके नहीं रो रहे कि असी जा रहे हैं, असी तो चाह रहे हैं छेती छेती काम निबड़े, दादा उड़ीकदा है। मैं इस करके रो रहा, संसार विच फतेह सिंह तो पहले मैं आया सी, पर दादे कोल जान दी वारी आई तो फतेह सिंह पहले जा रहा। मैं इस करके रो रहा कि ये भाग मैनू पहला नसीब क्यों ना होया, मैं इस करके रो रहा। पर फिर हंडूरिया लिख दिंदा है, कहंदा इट्टां गिरियां, नींह बन गई, दीवार गिर गई, साहिबजादे हुणे सवास चलते सन, नीहां दोबारा उसारियां गईयां, फिर गिर गई, तीसरी बार उसारियां गईयां, फिर गिर गई। हुण वज़ीर खान कहंदा देखो हुणे भी जीवित हैं, कहंदे हुणे भी जीवित हैं। फिर पुछ लेंदे तलियां मसल देन, हुणे भी बच जाओगे, इलाज हुणे भी करा देंगे, हुणे भी जाना बचा सकते हो, बचानिया ने। कहते न हम जाने दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की है नींव हम सरों पर उठा चले, गुरियाई का है सिलसिला हम जहां में बना चले, सिंघों की सल्तनत का है पौधा लगा चले। करी जा अपना काम। हुण वज़ीर खान का मैं सोचदा हुणे भी दिल द्रविया नहीं, हुणे भी ये पत्थर दिल कह रहा होर तसीहे दईए। हुण कहंदा इन्हां नूं गर्दना कट के शहीद कर दिता जावे। गर्दन कट्टन लगदे न, वज़ीर खान फिर रोक दिंदा है, कहंदा ये भी सौखी मौत है,
ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੱਟਣ ਤੇ ਕੋਹਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਛੁਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੋਕ ਤੋਂ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਕਣਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਕੱਪੜਾ ਟੁਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਹ ਦੇਣਾ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਮਾਸ ਤੋੜਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਹਣਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਖੂਨ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਪੇ। ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਛੁਰਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕਦੇ ਨੇ, ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਦਿਲੀ ਤਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ। ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੌਣ ਤੋਂ 2.5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਗਏ। 2.5 ਮਿੰਟ ਤੜਪਦੇ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ 2 ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜੀ ਹਾਈਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੋਲੇ ਜੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 12.5 ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪੈਰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12.5 ਮਿੰਟ ਤੜਪਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਸਹੀ ਗਏ ਪਹਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲਹੂ ਪੀਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਬਾਨਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਟੋਡਰਮਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, 3 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬਿਬਾਨਗੜ੍ਹ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੱਥ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ? ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਧਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜੁੱਟ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੋਡਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਵਕਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਆਇਆ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਛਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੂਪ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਆਏ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਟੋਡਰਮਲ ਇਤਨਾ ਧਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, 3 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਟੋਡਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੋਲੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪਹਿਲੇ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਅੰਗੀਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬੋਲ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪੱਕਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਂਗੀ, ਨਾਲ ਆ ਜਾਈਂ, ਦਾਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੱਸਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, 11 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ 12 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, 3 ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ 2 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਤੇ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਪਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। 1705 ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਹੋਇਆ ਹੀ ਐਸਾ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੈਬੁਲ ਨਿਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਜ਼ੈਬੁਲ ਨਿਸਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ, ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਕਰਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਤੜਪਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। 2 ਸਾਲ ਤੜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਲਮ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾੜ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾੜ ਦਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਹੈ। 86 ਦੇ ਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਦੋਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਖੂਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੋ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਵੇਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦੇ ਆ। 4 ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਂਗਾ। ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ?
ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਸੀ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਚਲੇ ਹਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਆਪ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ यूपी तक पहुंचे तो खबर मिलती है औरंगजेब प्राण त्याग गया है। गद्दी लई लड़ाई हुंदी है। मैं फिर कुर्बाने जांदा अपने गुरु तो। बहादुर शाह मदद मंगदा है कि गुरु साहब मेरी मदद करो। चाहते तो खेरू खेरू कर सकते सी अपनी फौज नाल, पर कहंदे चलो रियलाइज तो होया। बहादुर शाह की मदद करके तखत ते बिठाते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं, मोती बाग में टिकाणा करते हैं। वारने जाइए ऐसे गुरु तो। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਸਾਡੇ ਸਫਲ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੈ जल का जल हुआ राम। उदों तक सिलेबस रहेगा जदों तक गोबिंद नहीं मिल जाता। उदों तक सिलेबस रहेगा जदों तक मैं ये नहीं कह दिंदा राम कबीरा एक भये हैं कोई ना सकै पछानी। क्यों अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिल हैं सारंग पानी। अज असी एक प्रण करके जाना है। शहीदी दिहाड़े केवल हफ्ते लई नहीं मनाने। शहीदी दिहाड़ियां नूं मुख रखदे मैं बच्चों नूं जो होमवर्क दिता है वो तुहानूं दस जावां, अगे मनना ना मनना साड़ी मर्जी है। छोटे बच्चों स्कूल पढ़ा रहा सी, मैं उन्होंने कहा बच्चे कॉपी के उपर एक चीज़ लिख लो, मेरे छोटे वीर साहिबजादा फतेह सिंह साहिबजादा जोरावर सिंह की याद विच मैं अपने जीवन के 5 मिनट उन्होंने कदमां ते अर्पण करदा। ये लिखवा के मैं बच्चों एक टाइम टेबल बनवा दिता है कि डेट पा के 5 मिनट का अलार्म सैट करना है तो तुसी रोज़ बैठ के की करना है वाहे गुरु 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 अपने जीवन दे घट तो घट रोज़ दे 5 मिनट अपने छोटे वीरां दी चरनां विच अर्पण कर दिए। वाहिगुरू सिमरन कर दे। ये यकीन रखिए सैकेंड क्लास विच ने मेरी गोद दे एक पासे साहिबजादा फतेह सिंह बैठे न, दूसरे पासे जोरावर सिंह बैठे न, सुन रहे हैं कि मैं सिमरन किवें कर रहा। केवल 5 मिनट पर पूरे जीवन चो कढ़ने इस हफ्ते विच नहीं। ये एक ऑप्शन है असी कर सकते हैं, बड़ा सौखा है। असी प्रण कर सकते हैं अज तो बाद मैं टोपी नहीं पावांगा। बड़े सारे ऑप्शन रखना जेड़े तुहानू अच्छे लग रहे हैं ना, जेब विच पा लेना। असी प्रण कर रहे हाँ, एक प्रण करना है कि मैं अज तो बाद टोपी नहीं पावांगा, जां मैं अज तो बाद केस नहीं रंगांगा, केस नहीं कट्टांगा, केसां दी बेअदबी नहीं करांगा, मैं अज तो बाद नितनेम विच एक शब्द ज़्यादा पढ़ांगा, मैं बाणी दी रोज़ एक लाइन ज़्यादा कंठ करांगा, मैं गुरुद्वारे 2 वक्त ज़रूर आवांगा, मैं अमृत वेले ज़रूर जागांगा, होर चाह चढ़े तो मैं अमृतधारी हो जावांगा। जेड़ा ऑप्शन ठीक लगता है लै जाना। मैनूं लगता है शहीदी दिहाड़े मनाए सफल हो जाएंगे। जे कोई प्रण ना किया, जीवन में क्रांति ना आई तो शहीदी दिहाड़े एवें ही चले जाएंगे जिमें कोई आम रात आई तो चली गई। हफ्ता असी बड़े भावुक होए शहीदी याद करते हुए। चेते रखिए जीवन में कोई क्रांति ना आई, जे गोबिंद नूं नहीं मिलिया तो शहीदी दिहाड़े असी नहीं मनाए। जीवन के घट तो घट 5 मिनट जां एक पौड़ी दी विचार रोज़, एक पंक्ति दे रोज़ अर्थ, नितनेम विच एक शब्द ज़्यादा, जे ये मैं नहीं किया शहीदी दिहाड़े व्यर्थ ने। कर करके
ए तरापत पवड़ियाँ चढ़िया होए कीस। उस एक नाल मिल जाइए। हुण 4 दिन की हाज़री भरदे मेरे पासों बेअंत भुल्लां हो गई होणगियां। इतिहास बहुत लमेरा है, टूक मातर ही आप जी दे कदमां ते रख पाया। होइयां भुल्लां गलतियां संगत गुरु रूप बख्श लैना जी। कोटान कोट शुक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्हों ने 4 दिनों की हाज़री आप सिर ते हथ रख के भरवा लई। बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद गुरुद्वारा कमेटी का, जिन्हों ने दास नूं ये सेवा बख्शी, आप संगत के दीदार बख्शे। मेरी भुल्लां मेरे तक रहन देनियां, कुछ चंगा लग्या होवे घर तक जरूर बन लै जाना, 5 मिनट जीवन दे जरूर कढ़ लैने। एक होर हाज़री है किसी होर गुरुद्वारे साहब, समा बहुत थोड़ा है, इत्थे ही अपनी भुल्लां मंग के आप जी तो असीस लवां। देहो सज्जण असीसड़ियाँ ज्यों होवै साहिब सुमेल। भुल्लां चुकां दी किमा फतेह गजाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।